ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا بچہ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا لیکن دل کا بڑا صاف اور خواب دیکھنے والا۔ علی روز شام کو کھیتوں کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کاش میں بھی بڑا آدمی بنوں تاکہ اپنے گاؤں کے سب بچوں کو پڑھا سکوں۔ اس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ پرانی پھٹی ہوئی کتابیں دوستوں سے لے آتا اور چراغ کی مدھم روشنی میں پڑھتا۔ گاؤں والے اکثر ہنستے، یہ لڑکا کیا بنے گا؟ لیکن علی کبھی ہار نہ مانتا۔ شہر سے ایک استاد گاؤں آیا۔ اس نے علی کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے پڑھتے دیکھا۔ استاد نے کہا، بیٹا تم میں خاص روشنی ہے، اگر تم محنت جاری رکھو گے تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ الفاظ علی کے دل میں ایسے اترے جیسے بارش کے قطرے پیاسے زمین میں۔ اس نے دن رات پڑھائی شروع کی، کھیتوں میں کام بھی کرتا لیکن کتاب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سالوں کی محنت کے بعد علی شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اس نے پڑھ کر صرف اپنا خواب پورا نہیں کیا بلکہ واپس گاؤں آیا اور ایک اسکول بنایا۔ اب گاؤں کے ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ جو بچہ کبھی پھٹی کتاب سے پڑھتا تھا وہی آج دوسروں کے لیے علم کا چراغ جلا رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا بچہ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا لیکن دل کا بڑا صاف اور خواب دیکھنے والا۔ علی روز شام کو کھیتوں کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کاش میں بھی بڑا آدمی بنوں تاکہ اپنے گاؤں کے سب بچوں کو پڑھا سکوں۔ اس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ پرانی پھٹی ہوئی کتابیں دوستوں سے لے آتا اور چراغ کی مدھم روشنی میں پڑھتا۔ گاؤں والے اکثر ہنستے، یہ لڑکا کیا بنے گا؟ لیکن علی کبھی ہار نہ مانتا۔ شہر سے ایک استاد گاؤں آیا۔ اس نے علی کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے پڑھتے دیکھا۔ استاد نے کہا، بیٹا تم میں خاص روشنی ہے، اگر تم محنت جاری رکھو گے تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ الفاظ علی کے دل میں ایسے اترے جیسے بارش کے قطرے پیاسے زمین میں۔ اس نے دن رات پڑھائی شروع کی، کھیتوں میں کام بھی کرتا لیکن کتاب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سالوں کی محنت کے بعد علی شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اس نے پڑھ کر صرف اپنا خواب پورا نہیں کیا بلکہ واپس گاؤں آیا اور ایک اسکول بنایا۔ اب گاؤں کے ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ جو بچہ کبھی پھٹی کتاب سے پڑھتا تھا وہی آج دوسروں کے لیے علم کا چراغ جلا رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا بچہ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا لیکن دل کا بڑا صاف اور خواب دیکھنے والا۔ علی روز شام کو کھیتوں کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کاش میں بھی بڑا آدمی بنوں تاکہ اپنے گاؤں کے سب بچوں کو پڑھا سکوں۔ اس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ پرانی پھٹی ہوئی کتابیں دوستوں سے لے آتا اور چراغ کی مدھم روشنی میں پڑھتا۔ گاؤں والے اکثر ہنستے، یہ لڑکا کیا بنے گا؟ لیکن علی کبھی ہار نہ مانتا۔ شہر سے ایک استاد گاؤں آیا۔ اس نے علی کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے پڑھتے دیکھا۔ استاد نے کہا، بیٹا تم میں خاص روشنی ہے، اگر تم محنت جاری رکھو گے تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ الفاظ علی کے دل میں ایسے اترے جیسے بارش کے قطرے پیاسے زمین میں۔ اس نے دن رات پڑھائی شروع کی، کھیتوں میں کام بھی کرتا لیکن کتاب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سالوں کی محنت کے بعد علی شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اس نے پڑھ کر صرف اپنا خواب پورا نہیں کیا بلکہ واپس گاؤں آیا اور ایک اسکول بنایا۔ اب گاؤں کے ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ جو بچہ کبھی پھٹی کتاب سے پڑھتا تھا وہی آج دوسروں کے لیے علم کا چراغ جلا رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا بچہ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا لیکن دل کا بڑا صاف اور خواب دیکھنے والا۔ علی روز شام کو کھیتوں کے پاس بیٹھ کر
आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश मैं भी बड़ा आदमी बनूं ताकि अपने गांव के सब बच्चों को पढ़ा सकूं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो पुरानी फटी हुई किताबें दोस्तों से ले आता और चराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता। गांव वाले अक्सर हंसते, ये लड़का क्या बनेगा, लेकिन अली कभी हार ना मानता। शहर से एक उस्ताद गांव आया। उसने अली को खुले आसमान के नीचे बैठे पढ़ते देखा। उस्ताद ने कहा, बेटा, तुम में खास रोशनी है। अगर तुम मेहनत जारी रखोगे तो तुम जरूर कामयाब होगे। अल्फाज अली के दिल में ऐसे उतरे जैसे बारिश के कतरे प्यासे जमीन में। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू की, खेतों में काम भी करता, लेकिन किताब को कभी नहीं छोड़ता। सालों की मेहनत के बाद अली शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। उसने पढ़कर सिर्फ अपना ख्वाब पूरा नहीं किया, बल्कि वापस गांव आया और एक स्कूल बनाया। अब गांव के हर बच्चे के हाथ में किताब थी। लोग हैरान रह गए। जो बच्चा कभी फटी किताब से पढ़ता था, वही आज दूसरों के लिए इल्म का चराग जला रहा था। एक छोटे से गांव में अली नाम का बच्चा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बड़ा साफ और ख्वाब देखने वाला। अली रोज शाम को खेतों के पास बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश मैं भी बड़ा आदमी बनूं ताकि अपने गांव के सब बच्चों को पढ़ा सकूं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो पुरानी फटी हुई किताबें दोस्तों से ले आता और चराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता। गांव वाले अक्सर हंसते, ये लड़का क्या बनेगा, लेकिन अली कभी हार ना मानता। शहर से एक उस्ताद गांव आया। उसने अली को खुले आसमान के नीचे बैठे पढ़ते देखा। उस्ताद ने कहा, बेटा, तुम में खास रोशनी है। अगर तुम मेहनत जारी रखोगे तो तुम जरूर कामयाब होगे। अल्फाज अली के दिल में ऐसे उतरे जैसे बारिश के कतरे प्यासे जमीन में। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू की, खेतों में काम भी करता, लेकिन किताब को कभी नहीं छोड़ता। सालों की मेहनत के बाद अली शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। उसने पढ़कर सिर्फ अपना ख्वाब पूरा नहीं किया, बल्कि वापस गांव आया और एक स्कूल बनाया। अब गांव के हर बच्चे के हाथ में किताब थी। लोग हैरान रह गए। जो बच्चा कभी फटी किताब से पढ़ता था, वही आज दूसरों के लिए इल्म का चराग जला रहा था। एक छोटे से गांव में अली नाम का बच्चा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बड़ा साफ और ख्वाब देखने वाला। अली रोज शाम को खेतों के पास बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश मैं भी बड़ा आदमी बनूं ताकि अपने गांव के सब बच्चों को पढ़ा सकूं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो पुरानी फटी हुई किताबें दोस्तों से ले आता और चराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता। गांव वाले अक्सर हंसते, ये लड़का क्या बनेगा, लेकिन अली कभी हार ना मानता। शहर से एक उस्ताद गांव आया। उसने अली को खुले आसमान के नीचे बैठे पढ़ते देखा। उस्ताद ने कहा, बेटा, तुम में खास रोशनी है। अगर तुम मेहनत जारी रखोगे तो तुम जरूर कामयाब होगे। अल्फाज अली के दिल में ऐसे उतरे जैसे बारिश के कतरे प्यासे जमीन में। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू की, खेतों में काम भी करता, लेकिन किताब को कभी नहीं छोड़ता। सालों की मेहनत के बाद अली शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। उसने पढ़कर सिर्फ अपना ख्वाब पूरा नहीं किया, बल्कि वापस गांव आया और एक स्कूल बनाया। अब गांव के हर बच्चे के हाथ में किताब थी। लोग हैरान रह गए। जो बच्चा कभी फटी किताब से पढ़ता था, वही आज दूसरों के लिए इल्म का चराग जला रहा था। एक छोटे से गांव में अली नाम का बच्चा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बड़ा साफ और ख्वाब देखने वाला। अली रोज शाम को खेतों के पास बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश मैं भी बड़ा आदमी बनूं ताकि अपने गांव के सब बच्चों को पढ़ा सकूं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे।
وہ پرانی پھٹی ہوئی کتابیں دوستوں سے لے آتا